The fascist Nazi Hindutva ideology driven BJP government in India once again proved their religious intolerance when they speared the RSS agenda right into the chest of Muslims in India. When Ram Mandir in Ayodhya, northeast India was opened right on the ground where the raised Babri Masjid once stood 32 years ago. Modi chose to go ahead with the opening of the temple, portraying himself as self-proclaimed incarnation of heavenly being on the same day when one of our own fellow Australian missionary, Dr. Graham Stain, and his two sons, 7 and 9 years old, were torched alive in their car in Odisha. Today, when the Australian High Commissioner to India remembers the great work done by our Australian Dr. Graham Stain in the field of leprosy and his brutal end, Mr. Philip Green on his X account, he faces a racial slur and online trolling by BJP IT cell. In November 2023, Australian cricket squad experienced the true villainous of this terrorist Indian BJP-led racial venom when after the Cricket World Cup, our own cricketer Travis Head got rape threats to his infant daughter, including racial and sexual threats to his family. जिन्हें मोदी ਦਾ 2014 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡਾਇਕਟ ਕੀਤਾ ਔਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚਾਰजेस. Australia and her federal leaders, including Prime Minister, to further refrain from involvement with India, कि भारत तो खबरदार और distance रखो. The desperate appeal of the terrorist Indian state to host any one of the Five Eyes countries' heads on their Republic Day has already reached a dead end. With their transnational repression already caught out and laid in front of the world, we appeal to our fellow Australians to criticize any trade deals with India that will only strengthen Nazi-minded Indian billionaires ready to fuel the next inevitable Sikh and Muslim genocides in India. ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮੌਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਥ ਵਿਚਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो 26 जनवरी सो कॉल्ड इंडियाज़ रिपब्लिक डे और इस बार भी उस किस्म का ही दिल्ली च ताम झाम और ख़ास तौर पर फ्रेंच प्रेजिडेंट मिस्टर मैक्रॉन गैसट ऑफ ऑनर ने ऑलरेडी फुली ड्रैसड रिहर्सल जी उन्होंने की और उन्होंने फ्री लीजन फ्रांस उन्होंने कंटिनेंट भी आई है जिहदे नेपाली और इंडियन सोल्जर ने उन्होंने बैंड भी आया है और इस तरह जिथे जिथे भी दुनिया च इन्हां दे हाई कमिशन एम्बेसीज कौंसलेट ने उहदे च भी ये झंडा लहराण की रस्म करनगे और सिखां ने जिहड़ा इस चैलेंज नूं जिवें लगातारता नाल 15 अगस्त 26 जनवरी साडे लई ब्लैक डे और धोखा दिवस ने ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਮੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ
ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 35 ਮੁਨੈਸਥਾਨ ਯਾਰਾਲੂਮਾ ਐਕਟ 2600 ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਬਰਨ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਸਿੱਖਸ ਅੰਡਰ ਮੋਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਸੀਜ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੈਨਬਰਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 3-5 ਮੂਨਾ ਪਲੇਸ ਯਾਰਾਮੂਲਾ ਐਕਟ 2600। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਪਰਥ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿਲਸ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ यूनाइट अगेंस्ट इंडिया पीसफुल प्रोटेस्ट। और डिटेल है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डोमिसाइल एंड टारगेटेड मर्डर ऑफ सिक्स इन द US एंड कैनेडा जिन्होंने ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का नाम दिता गया। डायरैक्ट इंडियन इंटैलीजेंस इंटरफेरेंस इन आस्ट्रेलिया USA कैनेडा UK एंड न्यूजीलैंड 5 आइज कंट्रीज जिहड़ा सारिਆਂ ਦੇ इंटैलीजेंस चीफ्स ने ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਕਿ 329 ਮੁਸਾਫਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 3 ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਕੁੱਲ 332 ਨੇ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੱਫਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈਪਰੋਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਸਟੇਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਫਿਲਿਪ ਐਂਡ ਟਿਮੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਟਿਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਵਨ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਔਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਫॉर एस्टैब्लिशमेंट नॉट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ one nation, one language, one people in India will come at a cost of Sikh, Muslim, Christians and other minorities' lives। कि ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, the fascist Nazi Hindutva ideology driven BJP government in India once again proved their religious intolerance when they speared the RSS agenda right into the chest of Muslims in India. When Ram Mandir in Ayodhya, northeast India, was opened right on the ground where the raised Babri Masjid once stood 32 years ago. In a rejected move by the Brahminical hierarchy-based DT and Modi's modus operandi on an election campaign, Modi chose to go ahead with the opening of the temple, portraying himself as self-proclaimed incarnation of heavenly being on the same day when one of our own fellow Australian missionary, Dr. Graham Stain, and his two sons, 7 and 9 years old, were torched alive in their car in Odisha, East India, by the same narcissist Hindutva ideology led by a later ministerially decorated murderer BJP CM ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੁਡੇ ਵੈਨ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ remembers the great work done by our Australian Dr. Graham Stain in the field of leprosy and his brutal end, Mr. Philip Green on his X account, he faces racial slur and online trolling by BJP IT cell who are famous for it। कि भाई उन्होंने ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ट्रोलिंग करती कि जी वो तो उत्थे कन्वर्शन करान गया। In November 2023, Australian cricket squad experienced the true villainous of this terrorist Indian BJP-led racial venom when after the Cricket World Cup, our own cricketer Travis had got rape threats to his infant daughter, including racial and sexual threats to his family। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Various social platforms noted that paid BJP ex-handlers took no mercy in spewing out the venomous slur, whilst leaders of India boasted their superior grip in the September G20 summit, synergistically carrying out a genocide of Christians in Manipur। ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀਪੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਇੱਧਰ G20 ਔਰ ਮੋਦੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ that too for a country whose PM couldn't even handle a loss in cricket match, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ have had their close brushes with this narcissist Hindutva ideology even domestically, when the same person who arranged Modi's Australia visit in 2014 through his organization Overseas Friends of BJP and was convicted by a Sydney district court as a serial rapist who took videos of women he raped in Sydney over a period of 5 years। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ 2014 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਪਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਇੰਡਾਇਕਟ ਕੀਤਾ ਔਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚਾਰजेस ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, Australia might see an increase in pseudo immigrants acting as genuine entrants from India, whose sole role would be orchestrate Australian youth into gangs and incite anti-Sikh hate and crime। जो कनेडा चल रहा है उस पर उन्होंने इशारा किया कि भाई इस तो खबरदार। और ये उन्होंने ईवन विशाल झूठ जो किसान मूवमेंट सी किवें हरियाणे का ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਟ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਕ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ASIO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕ ਬਰਗੈਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਸਕ Australia and her federal leaders, including Prime Minister, to further refrain from involvement with India, कि भारत तो खबरदार और distance रखो। The desperate appeal of the terrorist Indian state to host any one of the Five Eyes countries' heads on their Republic Day has already reached a dead end। क्योंकि बाइडन ने जाना सी, उन्हें तो इनकार करता, हुण फ्रांस नूं प्रेजिडेंट नूं सद्दिया जिहड़ा फाइव आइज दा मैंबर नहीं है। But with their transnational repression already caught out and laid in front of the world, we appeal to our fellow Australians to criticize any trade deals with India that will only strengthen Nazi-minded Indian billionaires ready to fuel the next inevitable Sikh and Muslim genocides in India। और थल्ले उन्होंने सारियां ही जो क्या उन्होंने स्टोरीज़ के न्यूज़ लिंक दिते हैं। सो असी समझते हैं भी ये जो एक्टिविज़म है इसनूं असी ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।